નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે વાત કરી રહ્યા છે જેડબલઈ એડવાન્સના પરિણામને લઈને। તો ગઈકાલે જ્યારે આ પરિણામ આવ્યું છે એવું કહી શકાય જેડબલઈ એડવાન્સનું આ પરિણામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે, કારણ કે દેશની ટોપ જે પણ એન્જિનિયરિંગ કોલેજો છે તેમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આ જે એક્ઝામ છે તે ક્લિયર કરવી પડતી હોય છે ને જે તે જેડબલઈ એડવાન્સમાં સારું પરિણામ લાવે છે તેમને આઈઆઈટી અને એનઆઈટી જેવી જે એન્જિનિયરિંગ કોલેજો છે તેમાં એડમિશન મળે છે અને પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરી શકે છે। ત્યારે એવા ઝળહળતા સિતારાઓ છે કે જેમણે ઘણા પહેલાંથી મહેનત કરી હોય અને સાથે જ જેડબલઈ એડવાન્સ ક્રેક જ નહીં પરંતુ તેમાં પણ ખૂબ જ સારું પરિણામ મેળવીને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્કમાં પોતાનો ક્રમાંક સામેલ કરી બતાવ્યું છે। અને સાથે જ જેડબલઈ એડવાન્સ માટે કેટલી મહેનત કરવી પડતી હોય છે અને સાથે એમાં પણ જ્યારે તમે ટોપ 100માં આવવું હોય એટલે કે ઓલ ઇન્ડિયા રેન્કમાં ટોપ 100માં જો સ્થાન મેળવવું હોય ત્યારે કેવા પ્રકારની મહેનતની જરૂરિયાત પડતી હોય છે તેના વિશે આજે આપણે વાત કરીશું। જેડબલઈ એડવાન્સ આ જે પરીક્ષા છે તેનું જે પરિણામ છે તે કેટલું મહત્વનું છે તેના વિશે પણ આજે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું કે જે પણ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના એ ગ્રુપના જે પણ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ છે તે લોકો ભારતની સૌથી પ્રખ્યાત નામ જેને ખ્યાતનામ કોલેજોમાં એડમિશન મેળવવા માટે કઈ રીતે મહેનત કરતા હોય છે જેડબલઈ એડવાન્સના પરિણામ માટે તેની પરીક્ષા માટે તે તમામ ચર્ચા કરીશું। જેની માટે મારી સાથે એવા જ વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા છે કે જેમને ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે, દેશનું નામ રોશન કર્યું છે અને જેડબલઈ એડવાન્સમાં ખૂબ જ સારું પરિણામ મેળવ્યું છે એટલે કે જેમનો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક છે 67 એવા પૂજન શાહ આપણી સાથે જોડાયા છે। ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 83 નિસર્ગ પંડે આપણી સાથે જોડાયા છે અને તેમના ટીચર સંજય શ્રીવાસ્તવ પણ આપણી સાથે ડે સ્પેશિયલમાં જોડાયા છે। આપ સૌનું સ્વાગત છે ડે સ્પેશિયલમાં। थैंक यू। संजय जी, सबसे पहले जेडबलई एडवांस जो परीक्षा है जो इसका जो रिजल्ट है इस बार का उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका कितना इम्पोर्टेंस रहता है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी 12th साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर करते हैं उसके बाद से जेडबलई एडवांस की जो परीक्षा है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहती है और इस बार का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो हमारे आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई और दूसरे आईआईटीज जो हैं उसके लिए जेईई एडवांस के थ्रू ही आप उसमें एडमिशन पा सकते हैं। तो इसलिए जेईई एडवांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है अगर आप टॉप टेक्निकल कॉलेज में इंडिया में पढ़ना चाहते हैं। जी, तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो तैयारियां हैं बहुत पहले से करनी पड़ती है संजय जी। बिल्कुल, मतलब 2 से 3 साल एक बच्चे को मतलब पूरा इस पे समय देना पड़ता है, तब जाके बच्चे इसमें एक अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जी, तो सबसे पहले निसर्ग से बात करेंगे। अभी निसर्ग ऑल इंडिया रैंक 83, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वेरी बिग कांग्रेचुलेशन। आपने सिर्फ जेडबलई ही क्रैक ही नहीं किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक भी आपका आया है, तो सबसे पहले अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले बताएं कि किस तरह से आपने तैयारियां की थी और आपका जो रिजल्ट है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? आप पहले से ही आपने डिसाइड किया हुआ था कि आप इतने अच्छे रिजल्ट के साथ पास होंगे? मैम, रिजल्ट से तो काफी सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। मैंने इतना अच्छा एक रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और तैयारी में तो 2 साल कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिए हैं, टीचर्स की सारी बात मानी है और पेरेंट्स का भी एकदम फुल सपोर्ट रहा है और एवरीडे मैंने मतलब 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी और टीचर्स के साथ अबाउट 5 आवर्स क्लास दिए, तो मतलब वही एक्सरसाइजेस सॉल्व की तब जाके मतलब एक अच्छा रिजल्ट मुझे हासिल हुआ है और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। जी, ओके। तो पूजन, क्या आप भी सेटिस्फाइड हैं? आपका भी गोल यही था जो आपने डिसाइड किया था, उतने मार्क्स आपको आपके सब्जेक्ट्स में मिले और आपका ऑल इंडिया रैंक 67 आया है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामना एंड वेरी बिग कांग्रेचुलेशन पूजन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माय रिजल्ट। मतलब एक्चुअली ऐसे देखे तो मतलब इस साल का पेपर काफी टफ गया था, इसलिए मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम मार्क्स पे थोड़े ज्यादा रैंक आए हैं, तो इसलिए जब मतलब आंसर की रिलीज हुई थी तब मुझे थोड़ा लगा था कि मेरे मार्क्स पे शायद इतनी रैंक ना आ जाए, पर बस कल ही रिजल्ट रिलीज हुआ है तो मतलब इट वाज एन अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। तो संजय जी, यहाँ पर अगर निसर्ग पूजन की बात की जाए तो यहाँ जिस तरह से उन्होंने ऑल इंडिया 100 में अपना स्थान प्राप्त किया है, तो क्या कहेंगे आप कि जो मेहनत है उनकी कि कहीं ना कहीं जेडबलई एडवांस के जो पहले से पेपर्स आपने देखे होंगे तो वो किस तरह के इस बार पूछे गए थे? क्या टफ थे? क्या इतना आपको भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था इन दोनों के लिए?
जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड तो था ही, मतलब कि ये टॉप 100 में आ जाएंगे। लेकिन इस बार का पेपर काफी टफ था, तो जब मार्क्स आए तो मार्क्स इनके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए। तो पहले 2-4 दिन तो फिर लगा कि शायद इतनी अच्छी रैंक ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब ऑल इंडिया बाकी अलग अलग शहरों में जब बात हुई तो पता चला सबके ही नंबर कम थे। तो इन लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया था, और मतलब पहले से थोड़ा सा लग तो रहा था कि ये दोनों टॉप 100 में तो आ जाएंगे। જી 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 તો પૂજન આઈ થિંક યુ આર કમ્ફર્ટેબલ ઇન ગુજરાતી રાઈટ યસ મેમ, તો ગુજરાતીમાં બોલવાનું સરસ જી ફાવશે. જી તો પૂજન તમને અત્યારે જે વાત કરી કે ખાસ તમે જે આન્સર કી જોઈ ત્યારે તમને એવું લાગ્યું કે એટલું સારું પરિણામ નહીં આવી શકે એની પાછળ શું કારણ હતું કે એટલે આન્સર કીઝ જોયા પછી કેમ કોન્ફિડન્સ ડાઉન? એકચ્યુઅલી કેવું થયેલું, જેમ કે મતલબ આ વર્ષે ટોટલ 360 માર્ક્સનું પેપર હતું અને ગયા વર્ષે પણ 360 માર્ક્સનું પેપર હતું. તો મારા ટોટલ માર્ક્સ 247 આવે છે. અને એકચ્યુઅલી લાસ્ટ યર આપણે જોઈએ તો ઓલ ઇન્ડિયા 100 રેન્ક ઓલ ઇન્ડિયા 100 રેન્ક 286 માર્ક્સ પર લગભગ આવતી હતી અને મારા ખાલી 247 આવ્યા, તો મતલબ 40 માર્કનો ડિફરન્સ હતો. તો મને તો ખાસું એવું થોડી ચિંતા થઈ ગયેલી કે રિઝલ્ટ આવશે કે નહીં આવે. પણ આ વર્ષે ઓલ ઇન્ડિયા 100 રેન્ક 235 માર્ક્સ પર આવી છે. તો મતલબ એનાથી મતલબ આ વર્ષના પેપરનું લેવલ ખાસું વધ્યું હોય એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે ઓવરઓલ રિઝલ્ટ ડાઉન છે. હા, ઓવરઓલ રિઝલ્ટ ડાઉન છે, ડેફિનેટલી. ઓકે. નિસર્ગ અહીંયા આપે જ આન્સર કી તમારી જ્યારે મેચ કરી તમારે ત્યારે તમારો અનુભવ કેવો હતો? જ્યારે આન્સર કીથી ચેક કર્યા માર્ક્સ ત્યારે મારું બી આવું સેમ જ રિએક્શન હતું. ઓલ્ધો પેપર આપ્યા પછી ખબર તો પડી ગઈ હતી કે પેપર ડેફિનેટલી ટફ હતું, પણ તો બી 241 માર્ક્સ મેં સ્કોર કર્યા હતા. તો લાસ્ટ 5 to 7 યર્સના એનાલિસિસ પરથી ખબર પડતી હતી કે ટોપ 100 તો આઈ ગેસ ટચ નહીં થાય. પણ પછી ખબર પડી કે 5 to 7 યર્સમાં ધ ટફેસ્ટ ટુ સ્કોર પેપર વોઝ 2022. તો આગળ પછી એન્ડમાં ખબર પડી કે ઓલ ઇન્ડિયા આવું જ રિઝલ્ટ છે અને ટોપ 100 એક બહુ સ્ટ્રોંગ पॉसिबिलिटी છે. जी संजय जी, यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट डाउन होने का रीजन क्या था? मतलब मार्क्स कट ऑफ डाउन हुआ है मैम, रिजल्ट तो कट ऑफ खैर डाउन होने का रीजन क्या था? रिजल्ट जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो बढ़े हैं। हाँ, कट ऑफ जरूर डाउन हुआ है, वो इसलिए क्योंकि पेपर जो था वो काफी कठिन था। तो रिजल्ट डाउन नहीं हुआ है, मतलब कट ऑफ डाउन हुआ है, और गुजरात का रिजल्ट पिछले साल से तुलना में बेहतर है। काफी हाँ, राज्य में 8,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने एग्जाम्स दी थी। टॉप 100 में तो गुजरात रैंकर्स की संख्या बढ़ी है। जी बिल्कुल। जी पूजन અહીંયા હવે रिजल्ट बढ़े हैं गुजरात के। જી પૂજન અહીંયા હવે પ્રિપરેશનની વાત કરવામાં આવે તો કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરી હતી? છે કે જે રીતે સંજયભાઈએ કહ્યું કે અહીંયા જે પેપર્સ હતા એ થોડા ટફ હતા, એના વિશે પણ પેપર વાઇઝ વાત કરીશું. પણ આપણે જે વિદ્યાર્થીઓ તમને જોઈ રહ્યા છે કે જે લોકો હવે JEE એડવાન્સ માટેની તૈયારીઓ કરવા માંગે છે એમને આપણે સંદેશો આપી શકીએ, મેસેજ આપી શકીએ કે આપના જેવું પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવી રીતની મહેનત કરવી પડતી હોય છે. તો પૂજન, તમે ક્યારથી તમારી જે તૈયારી છે તે શરૂ કરી હતી અને શું રૂટીન રહેતું હતું આ પ્રકારના માર્ક્સ મેળવવા માટે? મતલબ જેઈ સ્પેસિફિક તૈયારી મેં 11th થી સ્ટાર્ટ કરી, 11th અને 12th. બાકી એની પહેલા 9th અને 10th માં હું મતલબ થોડું આગળનું વાંચવાનું તો મેં ચાલુ જ રાખેલું, એના કારણે મને થોડી મદદ વધારે મળેલી. એમાં કેવું હોય છે કે મતલબ મોક ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસને હું સૌથી વધારે થોડું ઇમ્પોર્ટન્સ આપીશ, કારણ કે આપણે મતલબ ઘરે બેઠા જે ક્વેશ્ચન આપણે આરામથી કરી શકીએ છીએ ને એ પછી એક્ઝામમાં કરવા થોડા અઘરા પડી જાય છે એ પ્રેશરની અંદર. એટલે મતલબ જેટલા આપણે મોક ટેસ્ટ આપીશું અને એને એનાલાઇઝ કરીશું તો એનાથી આપણું પરિણામ ખાસું સુધરશે એવું મારું માનવું છે. રૂટીનની વાત કરું તો જે એડવાન્સનો એ લોકો જે એક્ઝામના ટાઈમિંગ હોય છે પહેલેથી જ રિલીઝ કરી દે છે. જેમ કે અમારા વર્ષે સવારે 9 થી 12 અને બપોરે 2:30 થી 5:30 નો ટાઈમિંગ હતો. તો હું પણ જ્યારે પેપર કરવા બેસું કે વાંચવા બેસું ત્યારે એ જ ટાઈમિંગમાં બેસતો હતો, જેથી જે આપણી બાયોલોજીકલ ક્લોક છે એકદમ એના માટે સેટ થઈ જાય. તો બીજું સબ્જેક્ટ વાઇઝ જોઈએ તો કેમિસ્ટ્રીમાં જી સબ્જેક્ટ વાઇઝ પણ વાત કરીશું પૂજન આપણે. ઓકે. અને નિસર્ગ, અહીંયા ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો તમે ક્યાંથી તૈયારીઓ શરૂ કરી હતી અને તમારું જે રૂટીન રહેતું હતું? કારણ કે ઘણા લોકો સવારે વહેલા ઉઠીને વાંચતા હોય છે ને જો આ પ્રકારનું પરિણામ મેળવવું હોય તો આપણે બધું જ મૂકી દેવું પડે. જેમ કે પૂજને કહ્યું કે તમને 9મા ધોરણથી જ થોડું ઘણું આગળનું ભણવાનું ચાલુ કર્યું, એમ JEE એડવાન્સની તૈયારી એમને 11th સ્ટાન્ડર્ડથી કરી. તો ચોક્કસપણે તમે પણ ત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરી હશે. હા, એટલે મેં બી JEE એડવાન્સ સ્પેસિફિક 11th 12th માં સ્ટાર્ટ કર્યું.
અને 9th-10th માં ફાઉન્ડેશન કોર્સ કર્યો હતો PCFB ચારેનો. અને આમ પ્રિપરેશન જોવા જઈએ, જેવું મેં કહ્યું, ડેલી 6 to 7 hours કન્સિસ્ટન્ટ એફર્ટ્સ, અને બને તો એ જ ટાઈમ પર કરવાનું જે એક્ઝામનો ટાઈમ હતો. અને આમ વીકેન્ડની જેમ ના રાખીને રોજ જેટલો તમે દરેક સબ્જેક્ટ પાછળ ટાઈમ આપી શકો છો એટલું આપો, તો એ તમને મેક્સિમમ રિઝલ્ટ આઉટપુટ આપશે. અને પણ એમાં એવું બી નથી કે સાવ બહુ જ ભણ કરવાનું, એટલે ઓવરશૂટ થઈને બર્નઆઉટ ના થવું જોઈએ, એનું भी ध्यान રાખવું. जी 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 संजय जी, आप बच्चों को तैयारियां कब से करवाते हैं और पहले से इसकी तैयारियां करनी कितनी जरूरी रहती है? एक्चुअली क्या अलग अलग स्टेज में बच्चे आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है 9th से ही तैयार करते हैं, बहुत सारे जो है 11th से स्टार्ट करते हैं। जैसे पूजन ने तो 10th से स्टार्ट किया था सीरियस पढ़ना, और निसर्ग ने सीरियसली जो पढ़ाई शुरू की थी वो 11 से करी थी। तो अलग अलग फेज में बच्चे आते हैं, और अर्ली आने का बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा सा वो लास्ट तक कंफर्टेबल रहते हैं। 11th में आने वाले बच्चे भी अच्छा करते हैं, और 9th में जो ज्वाइन करते हैं वो भी अच्छा करते हैं। बस ये है कि जितना आप लेट ज्वाइन करते हैं प्रिपरेशन के लिए, उतना थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि कोर्स का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपको कंप्लीट करने में थोड़ा सा जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो प्रेशर बढ़ जाता है बच्चों पे। तो थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें तो बेटर है। ये जो रूटीन स्टडी रहता है स्टूडेंट्स का, उससे जेडबल एडवांस का जो कोर्स रहता है वो कितना अलग रहता है और आप उसको कितना कनेक्ट कर पाते हैं? एक्चुअली जैसे जो रेगुलर बोर्ड प्रिपरेशंस होती हैं उसमें क्या सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले 10 साल से चले आ रहे हैं। उसी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो सवाल पूछा जाता है जिसमें बच्चे कंफर्टेबल रहें। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं और आईटी जेई एडवांस की बात करते हैं तो ये काफी ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 50% क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे डर सकते हैं कि देख के कि अरे ये तो बिल्कुल ही नया सवाल है। तो थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करते रहते हैं तो ये कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे उनकी लैंग्वेज अलग होती है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो पढ़ाते समय मतलब थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि जो थॉट प्रोसेस है इनका बच्चों का वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। तो जब वो खुद से सोचने लगते हैं तो एक इनोवेटिव आइडिया उनके अंदर आता है, तो जब सवाल को चेंज करके या थोड़ा सा डेप्थ में चेंज करके पूछा जाता है तो बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। જી, તો પૂજા એવો કોઈ એક્સપિરિયન્સ તમને રહ્યો, અનુભવ રહ્યો કે કેટલા ટ્વિસ્ટેડ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યા જેથી કરીને આપણે બીજા સ્ટુડન્ટ્સને પણ તમારા જે અનુભવો છે તેના વિશે જણાવી શકીએ? હા, મતલબ એક્ઝામ આપવાની સ્ટ્રેટેજીની વાત કરું તો જે પણ આમ આપણે જેમ કે ક્વેશ્ચન જોઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય છે કે મારાથી થવાનો છે કે નથી થવાનો, રાઈટ? તો મારું એડવાઇસ એવું રહેશે કે તમને જે ક્વેશ્ચન સરખી રીતે આવડે છે પહેલા એમને અટેમ્પ્ટ કરો, અને બાકીનો જે ટાઈમ વધે એમાં જે ટ્વિસ્ટેડ ક્વેશ્ચન છે એમના પર તમે વિચાર આપી શકો છો અને પછી એમને વધારે આગળ સોલ્વ કરી શકો છો. જે એડવાન્સમાં બીજું પણ એક ફેક્ટર છે કે નેગેટિવ માર્કિંગ્સ પણ બહુ હોય છે. જેમ કે અમારા પેપર 2માં દરેક ક્વેશ્ચનમાં નેગેટિવ માર્કિંગ્સ હતી. એટલે મતલબ અગર માન લો કે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન નથી આવડ્યો અને તમે એના પર ટાઈમ પણ આપો છો અને પછી છેવટે ખોટો પણ કરેલો છો તો એમાં નેગેટિવ માર્કિંગ પણ આવે છે. એટલે એનું ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે. માટે મતલબ જે થોટ પ્રોસેસ છે એ પ્રિપેરેશન વખતે જ થોડું થોડું આપણે ડેવલપ કરતા જઈએ. માન લો કે આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન કરીએ તો એ ક્વેશ્ચનનું આપણે મોડિફાઈ કેવી રીતે કરી શકીએ, એમાં શું વધારે વિચારી શકીએ, એવું ધ્યાન રાખવાથી આપણું જે મતલબ માઇન્ડ છે જે એડવાન્સના પેટર્નથી સેટ થઈ શકે છે. જી નિસર્ગ, તમારે કોઈ એવો અનુભવ રહ્યો કે જે તે કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય તેને એટલા ટ્વિસ્ટેડ કરીને પૂછવામાં આવ્યા હોય કે તે તમારે છોડવા પડ્યા હોય? તો આપણે સ્ટુડન્ટ્સને પણ સમજાવી શકીએ કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય કેટલા ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછવામાં આવે છે જેડબલ્યુ એડવાન્સની પરીક્ષામાં? જેઈ એડવાન્સમાં આ 2022ના પેપરમાં જ મને ખાસા બધા ક્વેશ્ચન છોડવા પડ્યા હતા. અને એ ક્વેશ્ચન્સ એવા હોય, અગર ટ્વિસ્ટ કરે તો અમુક ક્વેશ્ચન્સ એવા હતા સ્પેસિફિકલી મેથ્સમાં રીડ કરીએ તો ખબર જ ના પડે કે એમાં આગળ અપ્રોચ શું કરવી છે. તો હું એ કેસમાં એવું કરતો હતો કે જો મને વિધિન 1 મિનિટ એક્ઝેક્ટલી ખબર ના પડતું હોય, નહીતર મેક્સિમમ 2 મિનિટ્સમાં અગર મને ખબર ના પડે ક્વેશ્ચનમાં શું કરવું છે તો એ ક્વેશ્ચન ઇમિડિયેટલી સ્કીપ કરી દેતો ને આગળ વધી જતો હતો. પછી એ ક્વેશ્ચન હું રિવિઝિટ કરતો હતો તો એના ચાન્સ વધી જતા હતા કે એ ક્વેશ્ચન થઈ જશે. ઓકે, એટલે એ સમયે તમને કંઈક પણ ટફ લાગે તો એમાં બહુ ન મથવું જોઈએ, એટલે સમય બહુ ના આપવો જોઈએ. બિલકુલ. બરાબર, અને નો કરીને આપણને જે આવડતું એ પહેલા કરવું જોઈએ. હા, નો વેન ટુ લીવ એ આપણે મગજમાં આવવું જોઈએ કે અમુક ક્વેશ્ચન હોય, ખાસ કરીને જી એડવાન્સમાં અમુક ક્વેશ્ચન એવા જ હોય કે જે છોડવા માટે બન્યા હોય. તો એ ક્વેશ્ચન બની શકે ટॉप रैंकर्स भी नहीं करी हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये छोड़ ही दे, ना पाछળ मथવું नहीं, बाकी क्वेश्चंस पर વધારે फोकस। जी जी, तो संजय जी, ये समझ आपको बच्चों को देनी पड़ती होगी पहले से ही कि कौन से जो क्वेश्चन है उन्हें पहले अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन है जिन्हें छोड़ देना ही सही है,
और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे दिमाग पर जोर देना होगा तो वो बाद में ही सॉल्व करने चाहिए? बिल्कुल मैम, इसकी तो पूरी ट्रेनिंग होती है जब हमारा मतलब जब हम लोग पढ़ाते हैं और हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। इवन कोर्स के बीच में भी टेस्टिंग्स इनकी होती रहती है। उस टेस्ट को मतलब इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस काफी कठिन होते हैं, जिसमें अगर बच्चा अटेम्प्ट करता है तो फिर उसका टाइम वेस्ट होता है और उसकी रैंक खराब या मार्क्स खराब आते हैं। तो बच्चे मतलब फैमिलियर हो चुके हैं, इस सिस्टम से हो चुके होते हैं, तो काफी सारे टेस्ट लेने के बाद बच्चे जो हैं इस मेथड को समझ पाते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, और फिर वो इजीली हैंडल कर लेते हैं मेन एग्जाम में। જી 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 અને પૂજન અહીંયા વાત કરીએ હવે ફિઝિક્સની સૌથી પહેલા તો પૂજન તમારા જે માર્ક્સ છે 120 આઉટ ઓફ 94 છે એટલે સૌથી વધારે ફિઝિક્સમાં છે તો એવું Yes, કહી yes. શકાય કે આ ત્રણેયમાં ફિઝિક્સ તમને થોડું ઈઝી લાગતું હતું. એમ તો ફિઝિક્સમાં ઘણા ન્યુમેરિકલ્સ આવે કે જે ટફ હોય છે સોલ્વ કરવા માટે. તો જેડબલઈ એડવાન્સમાં ન્યુમેરિકલ બેઝડ ઓછા પૂછવામાં આવ્યા કે તમારું એ પોર્શન એટલે કે ન્યુમેરિકલ જે પાર્ટ હતું એ સ્ટ્રોંગ હતું, એની તૈયારીઓ વધુ કરવામાં આવી હતી અને એના જે આન્સર મળે એટલે તરત જ તમારા ઓપ્શનમાં મેચ થઈ જાય એટલે એ ઈઝી રહેતું હતું? મતલબ એકચ્યુઅલી પર્સનલી મારું ફિઝિક્સ તરફ થોડું વધારે ઇન્ક્લિનેશન હતું. અને જેમ કે આપણી ઇન્ડિયામાં ઓલિમ્પિયાડ્સ જેવી એક્ઝામ થાય છે કે કેવીપીવાય જેવી એક્ઝામ થાય છે, એ બધામાં પણ ફિઝિક્સ અને કેમિસ્ટ્રી ખાસ કરીને એના માટે પણ મેં તૈયારી કરેલી, એટલે એનો ફાયદો મને ઘણો થયેલો JEE એડવાન્સમાં. અને ફિઝિક્સ માટે જેમ કે ઇરોડો કે પાથફાઇન્ડર જેવી બુક્સ છે, એમાં પણ આવા થોટ પ્રોવોકિંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન અ લાર્જ ક્વોન્ટિટી હોય છે. તો મતલબ જે ક્વેશ્ચન પૂછતા હતા એની જોડે હું ખાસો કમ્ફર્ટેબલ હતો, એટલે આટલો સ્કોર હું કરી શક્યો. અને ફિઝિક્સમાં એવું કહીશ કે મતલબ જે પણ હાર્ડ ક્વેશ્ચન આવે ને આપણે નાના નાના ભાગમાં બાઇસેક્ટ કરીને તો એ લોકો એકચ્યુઅલી આપણને પૂછવા શું માંગે છે એ આપણને ખબર પડી જતી હોય છે. જેમ કે એટલે ફિઝિક્સમાં અગર માન લો કે તમારી જોડે JEE એડવાન્સમાં મલ્ટિપલ કરેક્ટ ઓપ્શન પણ પૂછે છે, તો અગર તમને આખો ક્વેશ્ચન ના આવડતો હોય પણ એનો એક પાર્ટ પણ આવડતો હોય તો પણ એ તમે એને કરેક્ટ કરીને પાર્શિયલ માર્કિંગ મેળવીને આગળ વધી શકો છો. તો એ એવું કહેવા માંગીશ એવું. ઓકે નિસર્ગ, હવે અહીંયા ફિઝિક્સ માટે આપનું શું માનવું છે? 93 માર્ક્સ, તમારા પણ સૌથી સારા માર્ક્સ ફિઝિક્સમાં જ છે, તો તમારું પણ પર્સનલી થોડું વધારે એટ્રેક્શન હતું ફિઝિક્સ માટે એવું કહી શકાય છે કે પછી ફિઝિક્સનું પેપર કદાચ ઈઝી આવ્યું? ના, ફિઝિક્સમાં મારું બી સારું ઇન્ક્લિનેશન હતું ફિઝિક્સમાં, અને ટીચરનો ખાસ એમાં રોલ હતો. ટીચર અમને બહુ ગાઈડ કર્યા ફિઝિક્સમાં, સારું એક્ઝામ્સમાં ને એમાં, ફિઝિક્સ ને કેમિસ્ટ્રી બંને, મેથ્સમાં બી. પણ ફિઝિક્સમાં પર્સનલી યસ વધારે ઇન્ક્લિનેશન હતું, અને પણ પેપર વોઝ મોડરેટ ટુ ટફ. બટ ફિઝિક્સની પ્રિપરેશન માટે જેવું પૂજનને કહ્યું, સારી બુક્સમાંથી ક્વેશ્ચન કરીએ તો થોટ પ્રોવોક થાય, અને ક્વેશ્ચન એ પ્રકારથી તમારા સામે એક પાથ જ બનાવી દેશે. જો તમે ક્વેશ્ચન અને ઓપ્શન્સને થોડુંક ડેડિકેટેડ વેમાં રીડ કરો છો ધીમે ધીમે, તો તમને પાથ જ ખબર પડી જશે કે તમે એને રિવર્સ એન્જિનિયર કરીને ક્વેશ્ચન કરી શકશો કે પ્રોપર મેથડથી બી ક્વેશ્ચન કરી શકશો. પણ ફિઝિક્સના ક્વેશ્ચન તમે વિથ થોટ વિથ ઇમેજિનેશન કરી શકો છો. તો ઇન્ટ્યુઇશન, ઇમેજિનેશન અને લોજિકનો બહુ સારો એવો એમાં રોલ છે. નિસર્ગ, ફિઝિક્સના જે સોલ્વ કરવા માટે એમને ઘણા બધા ફોર્મ્યુલાસ યાદ રાખવા પડતા હોય છે, તો એની માટે શું મેસેજ આપવા માંગશો, શું ટ્રિક્સ આપવા માંગશો? આટલા બધા ફોર્મ્યુલાસ હોય છે ને, બહુ જ એવા હોય છે કે જે કદાચ આપણને ખ્યાલ ના આવે કે આમાં કયો ફોર્મ્યુલા લગાવી શકાય છે. બધું મિક્સ બહુ થતું હોય છે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને, તો એની માટે શું ટ્રિક કોઈ શેર કરવા માંગશો? જી નિસર્ગ. હા, ફોર્મ્યુલાઝમાં એવું છે, મારું પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ એમ હતો કે કોઈ બી ફોર્મ્યુલા મને ત્યારે યાદ રહે કે જ્યારે હું એના ઉપર એક ડેફિનેટ અમાઉન્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન કરી લઉં. એ ફોર્મ્યુલાના લેન્થ અને કન્સેપ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કેવી રીતના કયા કયા ખૂણે કાચા મળે. તો એમ એક જે રીતના કોઈ ફોર્મ્યુલા બહુ ટફ છે તો એમાં અબાઉટ 30 ક્વેશ્ચન્સ કરીએ તો એ ફોર્મ્યુલા એક પ્રકારથી સેટ જ થઈ જતો, દિમાગમાં ફિક્સ જ થઈ જતો. અમુક ઈઝી ફોર્મ્યુલા હોય તો એ 10 ક્વેશ્ચન્સ જેવામાં થઈ જાય. પણ બસ હું એ ફોર્મ્યુલા સ્પેસિફિક તમે જેટલા ક્વેશ્ચન કરશો એ ફોર્મ્યુલા એટલું તમને લોંગ ટર્મ માટે યાદ રહેશે. ओके, तो संजय जी, आपका क्या मानना है फिजिक्स को लेकर? अगर उसकी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हो उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जैसा कि निसर्ग और पूजन की तैयारियां दिख रही हैं, काफी अच्छे मार्क्स उन्हें मिले हैं, तो आप क्या दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे फिजिक्स के लिए? एक्चुअली मैम, ये ठीक है, इन दोनों बच्चों का फिजिक्स के प्रति इंक्लिनेशन ज्यादा था तो इनके मार्क्स ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके तीनों सब्जेक्ट जो हैं आपको इक्वली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए,
क्योंकि जेई में भी मतलब एक दो या दो सब्जेक्ट जो है वो कभी कभी काफी कठिन आ जाते हैं, और जब सब्जेक्ट काफी कठिन आ जाएंगे तो बच्चे स्कोर ऑब्वियसली कम करेंगे। तो जो आपकी रैंकिंग होगी वो इजी सब्जेक्ट से होती है। अब कौन सा इजी आएगा क्या है, हर साल ये अलग अलग रहता है। तो बच्चों को मतलब सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना चाहिए, और जिसमें इंक्लिनेशन हो उसमें उनका तो नेचुरल एक अच्छा આઉટપુટ દેખી જી અભી यहाँ पर અહીંયા જોઈ શકાય છે પૂજન મેથ્સમાં તમારા બંનેના માર્ક્સ કમ્પેરેટિવલી ફિઝિક્સ અને કેમિસ્ટ્રી કરતા ઓછા જોવા મળી રહ્યા છે, તો શું કારણ કહી શકાય છે? એમ તો કે રેન્ક તમે બહુ સરસ મેળવ્યું છે એટલે બટાવ બેસ્ટ છે કે ખૂબ જ સરસ માર્ક્સ એમ કહી શકાય, 66 છે, 120 માંથી 66 માર્ક્સ તમને મેળવ્યા છે, પણ સ્ટીલ મેથ્સ માટે બીજા સ્ટુડન્ટ્સને શું કહેવા માંગશો કે જે તમને કદાચ ટફ લાગે? કેમ કે હું એવું કહેવા માંગીશ કે આ વર્ષનું જે પેપર હતું એમાં જે મેથ્સના ક્વેશ્ચનની લેન્થ હતી એ મતલબ ખાસી લાંબા હતા. ઇન ધ સેન્સ કે અગર તમે ક્વેશ્ચન ચાલુ કરો તો તમારે મતલબ ખાસું એવું ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરતા કરતા વિચાર રાખવો પડે કે આગળ શું કરવાનું છે. તો એટલે એમાં માન લો કે કોઈ લાંબો ક્વેશ્ચન આવી ગયો અને થોડા ટ્રિકી પણ હતા કે તમને એવું લાગે કે મેં સાચું કર્યું છે પણ એકચ્યુઅલી તમે ખોટો ઓપ્શન માર્ક કરીને આવો. તો એટલે મેથ્સમાં સૌથી વધારે જરૂર પેશન્સની છે કે તમે અગર ક્વેશ્ચન ચાલુ કર્યો છે અને તમને ખબર છે કે તમારાથી થઈ જશે તો તમારે થોડુંક પેશન્સ રાખીને આખો સોલ્વ કરવો જોઈએ એવું મારું માનવાનું છે. શું માનવું છે મેથ્સને લઈને? હા, જે રીતના પૂજાને કહ્યું, મેથ્સ બોથ ઇટ વોઝ લેન્ધી એન્ડ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ, અને તો એના લીધે અગર મેથ્સ ઉપર બહુ જ ફોકસ કરીને એવું કે ભાઈ આને હું ફિઝિક્સ ને કેમિસ્ટ્રીને ઇક્વેટ કરવા જઈશ તો કે એમાં શું થશે કે ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીનો ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીનો ટાઈમ એ કિલ કરી દેશે, અને ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીમાં જે માર્ક્સ વધીને તમારો ટોટલ સ્કોર વધી શકતો હતો એ ના વધે. તો એ રીતના મેથ્સને ફિક્સ ટાઈમ આપીને એટલે જેટલું ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી એમાં સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે એવું છે કે ફિક્સ ટાઈમ મેથ્સને આપો, પછી જે ટાઈમ વધે એમાં ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી તમે જેટલું એમાં સ્કોર કરી શકો એ કરો, અને પછી મેથ્સમાં બી લાગતું હોય કે ભાઈ એક બે ક્વેશ્ચન થઈ જશે તો એ બી કરી દેવા જોઈએ. તો જી ચોક્કસ. એટલે પૂજન કેમિસ્ટ્રી માટે શું કહેશો? 82 માર્ક્સ આવ્યા છે. કેમિસ્ટ્રી ઇઝ કમ્પેરેટિવલી ઈઝી દેન મેથ્સ એવું તો માની શકીએ છે. કેમિસ્ટ્રીમાં હું કહીશ કે પહેલા તો જે એનસીઈઆરટી ની બુક્સ હોય છે સીબીએસઈ સિલેબસ વાળી એ બહુ જ હેલ્પફુલ રહી છે. જેમ કે આ વર્ષે પણ જોઈએ તો લગભગ 4 થી 5 ક્વેશ્ચન્સ ડાયરેક્ટલી એમાંથી પૂછવામાં આવ્યા છે. તો એ અગર આપણે સરખી રીતે તૈયારી કરી હોય તો આપણને ખાસો ફાયદો એવો થાય છે. બાકી કેમિસ્ટ્રીમાં આપણને જે થિયરી બેઝ યાદ રાખવાનું હોય છે તો ઠીક છે, થિયરી બેઝ પણ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે, પણ વધારે પડતા જે ક્વેશ્ચન્સ હોય છે એપ્લિકેશન બેઝડ હોય છે કે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની જે રિએક્શન્સ હોય છે કે ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રીના જે ફોર્મ્યુલા અને કેલ્ક્યુલેશન્સ હોય છે તો એની માટે આપણે કોઈ સારા સોર્સમાંથી પ્રોબ્લેમ પ્રેક્ટિસ કરીએ તો ખાસું આપણને હેલ્પફુલ રહેશે. બીજું પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એમાં પણ વધારે પૂછવામાં આવે છે. હા, જેમ કે આ વર્ષના પેપર જે કેમિસ્ટ્રીમાં તો કેમિસ્ટ્રીમાં ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ હતા. થોડા ક્વેશ્ચન એવા હતા કે જે પરફેક્ટલી થિયરી બેઝડ હતા કે તમને સાચું છે કે ખોટું છે ખબર હોય તો તમે ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરી શકતા હતા, અને અને લાર્જ પોર્શન ઓફ ક્વેશ્ચન્સ એવા પણ હતા જ્યાં તમારે ખાસું એવું કેલ્ક્યુલેટ પણ કરવું પડતું હતું. તો કેમિસ્ટ્રીમાં પણ મેથ્સ જેમ અગર તમને ખબર છે કે ક્વેશ્ચન થઈ જાય તો તમે એને કેલ્ક્યુલેટ કરીને આરામથી આન્સર કાઢી શકાય એવું હતું. સર, કેમિસ્ટ્રી માટે આપ સ્ટુડન્ટ્સને શું કહેવા માંગશો? કારણ કે એક એવું સબ્જેક્ટ છે કે જેમાં થિયરી પણ ઇક્વલી હોય અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ પણ એમાં ઇક્વલી પૂછવામાં આવે છે, તો શું કહેશો કેમિસ્ટ્રી માટે સ્ટુડન્ટ્સને? કેમિસ્ટ્રીમાં તો એવું છે કે એ સબ્જેક્ટ જે લીસ્ટ ટાઈમમાં પતશે કોઈ બી પેપરમાં, તો એ તમે એને બને એટલું ઓછા ટાઈમમાં કરવાનું કોશિશ કરવું, પણ જો લાગે છે કેલ્ક્યુલેટિવ ક્વેશ્ચન છે તો બહુ રશ ના કરો, કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક થઈ શકે. અને રીડિંગમાં કેમિસ્ટ્રીમાં રીડિંગ હેબિટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે રીતે પૂજાને કહ્યું એનસીઈઆરટી રીડ કરવી જોઈએ, નોટ્સ મોડ્યુલ્સ એ બધું જો તમે રેગ્યુલરલી અને પહેલાના પેપર્સ તમે સોલ્વ કરો તો એ વધારે હેલ્પફુલ રહેશે. એનસીઈઆરટી તમને ખૂબ હેલ્પફુલ રહી છે કેમિસ્ટ્રીમાં. ઇન ધી એન્ડ પૂજન, ફ્યુચર પ્લાનિંગ શું છે હવે? ફ્યુચર પ્લાનિંગ તો મારું અત્યારે આઈઆઈટીમાં કોમ્પ્યુટર સાયન્સ પરસ્યુ કરવાનું છે. એના પછી સ્ટાર્ટઅપ કે એવું કંઈક ઈચ્છા ધારું છું હું. બાકી એકચ્યુઅલી જે કરવું છે તો કોલેજમાં જઈને જે એક્સપોઝર મળશે એના પછી આપણને આગળ ખબર પડશે. ઓકે. નિસર્ગ, હવે કઈ રીતે શું એડમિશન લઈ રહ્યા છો? શું વિચાર્યું છે આગળ? આગળ એવું વિચાર્યું છે કે આઈઆઈટી દિલ્હીમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સ પરસ્યુ કરવું છે અને એના પછી આર્ટિફિશિयल इंटेलिजेंस फील्ड में काम करવું છે. ग्रेट. तो आप बनने ने ऑल दी बेस्ट. અને संजय जी, आपका लास्ट मैसेज दूसरे स्टूडेंट्स के लिए? जेई एडवांस के लिए आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे के पढ़े, है ना. कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ सब्जेक्ट आपको हो सकते हैं टफ लगे, लेकिन दोनों को इक्वली वेटेज दे के पढ़ना है.
जी और बाकी अगर आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो आप अच्छी रैंक जी, लेके और आएंगे। बहुत पहले से तैयारियां शुरू करनी बहुत जरूरी है. तो समय यहाँ समाप्त થાય છે. નિસર્ગ અને પૂજન, once again a very big congratulations Thank you, and ma'am. all the best for the future, and thank you so much for connecting with us. वेलकम। દર્શક મિત્રો, આજે ખાસ કરીને ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં વાત કરી છે જે જેડબલઈ એડવાન્સના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે લોકોએ ખૂબ જ સારા પરિણામ મેળવ્યા છે, જે લોકોએ ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક એટલે 100માં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું છે. પૂજન કે જેમને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 67, તો નિસર્ગ કે જેમને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 83, એવા સ્ટુડન્ટ સાથે આપણે વાત કરીને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે જેડબલઈ એડવાન્સ કે જે ખૂબ જ મહત્વની પરીક્ષા છે ટોપની એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે, તેમાં સારું પરિણામ મેળવવા માટે કેવા પ્રકારની મહેનત કરવી પડતી હોય છે, કઈ રીતે તૈયારી કરવી પડતી હોય છે, કઈ રીતે પેપર સોલ્યુશન કરવું પડતું હોય છે, ત્યારે જઈને તમે આ પ્રકારનું પરિણામ મેળવી શકો છો. તો ત્યારે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.